وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع
والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله
ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Kita masih membicarakan ayat 34 dalam surah Fussilat. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dan tidak sama kebaikan dengan keburukan. Hindarkanlah dengan yang lebih baik. Hindarkanlah keburukan dengan sesuatu perangai yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun, maka apabila orang yang di antara kamu dan di antara dia terdapat permusuhan, ka'annahu waliyyun hamim, seolah-olah dia itu penolong yang sangat setia ataupun teman yang sangat setia. Ayat 34 ini menceritakan tentang beberapa perkara. Yang pertama, kebaikan itu tak sama dengan kejahatan. Kita baca dah kemarin, iaitu sama ada kebaikan itu baik, kejahatan itu buruk, ataupun tahap-tahap kebaikan tidak sama, begitu juga tahap-tahap kejahatan tidak sama. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah ay fi juz'iyyatihima lianna ba'dahuma fawqa ba'din. Tidak sama kebaikan pada juzuk-juzuk daripada kebaikan, dan tidak sama kejahatan pada juzuk-juzuk daripada kejahatan. Kerana ada kebaikan yang lebih tinggi daripada kebaikan yang lain, ada kejahatan yang lebih buruk daripada sesuatu kejahatan yang lain. Hari ini kita sambung idfa' billati hiya ahsanu. Tolaklah kejahatan itu dengan suatu perangai yang lebih baik. Idfa' ay idfa'is sayyi'ah. Tolaklah keburukan yang kamu jumpa, yang mungkin ada kepada seseorang yang lain. Bila kamu berhadapan dengan perangai buruk seseorang yang lain, maka tolaklah dengan perangai yang baik daripada kamu. Contoh, kal ghadabi bis sabr, seperti marah ditolak dengan sabar, dengan sifat sabar. Wal jahli bil hilmi, sifat kurang sopan ditolak dengan bersopan santun. Wal isaati bil afwi, dan perbuatan jahat, perbuatan buruk ditolak dengan memaafkan. Ni cerita ni nak habang senang, tapi nak amai ni payah. Kita berhadapan dengan orang marah kat kita, kita sabar dalam menghadapi kemarahan dia. Kita berhadapan dengan orang yang tak bersopan dengan kita, kurang ajar dengan kita, kita hadapi dengan lemah lembut, sopan santun. Kita tak balas dengan punguh kita. Dan kita menghadapi dengan isaah, perbuatan buruk orang lain kat kita, dengan kita memaafkan orang tersebut. Tu dalam kitab Al-Jalalain, Tafsirul Jalalain. Dalam Tafsir Sawi dia kata, kal ghadabi bis sabr idfa' ha bi khaslatin hiya ahsan an tu'tiya man haramak, iaitu kamu memberikan kepada orang yang tak memberikan kepada kamu.
wa tasila man qata'ak, dan kamu menghubungkan silat hubungan kebaikan, hubungan baik dengan orang yang memutuskan hubungan dengan kamu. Wa ta'fu an zalamak, dan kamu memaafkan orang yang melakukan kezaliman, penganiayaan kepada kamu. Wa qad kana hadha min khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah sebahagian daripada akhlak mulia baginda Rasulullah SAW. Jadi kita berhadapan dengan sifat buruk yang main daripada sesiapa, kita berhadapan dengan sifat mulia. Seperti mana kata seorang pendakwah, orang yang nak mengajak orang lain kepada kebaikan, hendaklah menjadi seperti sepohon pokok yang berbuah elok, dilontar oleh orang akan batu, tetapi pokok itu melontarkan buah. Jadi kita jadi macam pokok pelam. Pokok pelam harum manis, pokok pelam yang sedap rasanya. Budak-budak nakai teringin nak makan pelam kita, yang pelam, buah pelam yang duk di bandar, duk di kita, kerana kita ni serupa pokok pelam. Budak ambil ketui batu baling main kat kantin kita, kita tak sambang ketui batu tu baling pergi kat dia balik. Kalau kita sambang ketui batu tu baling pergi kat dia balik, dia lari, dia kata pokok ni berantu. Tapi dia baling kat kita batu, kita baling kat dia buah. Dia baling batu kena tangkai kita, kita jatuhkan buah kat dia. Maksud dia, dia bagi kita sakit dengan ketui batu, kita bagi dia sedap dengan buah yang kita, buah yang ranum masak yang dia makan. Cerita senang nak buat payah ni. Orang lempang sampah depan rumah kita, kita pergi bagi burger kat dia. Bukan senang. Jiran kita buat jahat kat kita, kita buat baik kat dia. Hari-hari dia buang sampah depan pagar kita, lagi kerap kita pergi bagi buah kurma lah, burger lah, buah temikai lah. Jiran pun heran, awak duk main bagi buah kerap, hang duk bagi sampah kat aku kerap. Imam Hasan Basri rahimahullah, bila dia dengar ada orang mengumpat ke dia pergi bagi buah kurma, semangkuk buah kurma atau sekilo buah kurma. Kawan tu kata, pasal apa bagi buah kat saya? Dia kata, hang penyebab aku dapat pahala. Aku tak mau hang penyebab dapat benda tak elok daripada aku. Hang maki aku, hang mengumpat kat aku dapat pahala dengan sebab perbuatan hang. Jadi aku tak mau menjadi penyebab hang masuk neraka dengan sebab aku. Kalau aku tak maaf kesalahan hang masuk neraka, maka aku maafkan, bahkan aku bagi hadiah kat hang. Terima kasih hang tolong mengumpat kat aku. Aku boleh pahala percuma. Aku nak dapat pahala lain pula bagi buah kat hang. Berhenti kawan tu tak jadi mengumpat, tak jadi kutuk dia. Pasal kawan tu buat jahat kat dia, dia buat baik kat kawan tu. Dan disebutkan dalam satu kitab, Nabi SAW ketika berada di Madinah, ada seorang Yahudi yang rajin buang kotoran di depan rumah Nabi SAW. Rasulullah SAW tak balas balik. Bahkan Rasulullah buang kotoran tu. Hari ni ada, esok ada, lusa ada. Lah kali tengok tak ada. Tentu ada pasal ni tak ada ni. Selalu duk ada, ni tak ada. Mungkin dia sakit. Maka Nabi SAW pergi rumah dia, masuk ziarah dia. Dia terkejut, aku duk buat jahat kat Rasulullah. Rasulullah buat baik kat aku. Rasulullah mai ziarah pula aku ketika aku sakit. Dia demam ke apa, tak boleh keluar rumah. Kalau keluar rumah dia pergi buang sampah, buang najis, menyakiti Nabi SAW. Hari dia tak boleh pergi, Rasulullah pergi ziarah dia, maka dia memeluk Islam. Dengan sebab Nabi SAW membalas kejahatan dia dengan kebaikan. Kejahatan dia buang najis, kotoran depan rumah Nabi SAW. Kebaikan Rasulullah tidak membalas balik buang najis ke rumah dia, bahkan cuci najis,
Dalam masa yang sama Rasulullah dengar dia tak boleh buang dah najis itu dengan sebab dia demam, dia sakit. Rasulullah pergi ziarah dia. Aku buat jahat kat dia, dia buat baik kat aku. Aku buang najis rumah depan rumah dia hari-hari. Dia mai ziarah aku ketika aku sakit. Maka dia bertaubat. Nak jumpa lagu mana orang yang kita buat jahat kat dia buat baik kat kita. Dan inilah contoh yang dibuat oleh Nabi SAW ketika mampu membalas dendam ketika pembukaan kota Mekah. Izhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kamu semua, aku bebaskan kamu. Sedangkan Rasulullah boleh bunuh mereka. Karena mereka dah bunuh para sahabat. Mereka bunuh Sumayyah dan keluarganya, Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhum. Mereka siksa Sayyidina Bilal, mereka siksa beramai di kalangan sahabat. Mereka bunuh dalam peperangan Badar, dalam peperangan Uhud sebahagian sahabat. Betapa jahatnya musyrikin Mekah. 13 tahun duk buat jahat kat Rasulullah. Bila Rasulullah SAW mampu balas dendam, baginda maafkan mereka. Menyebabkan mereka melihat keindahan Islam dan masuk Islam. Seorang lelaki masa hari pembukaan kota Mekah, Rasulullah duk tawaf, dia pi ikut belakang Rasulullah. Pisau dia sembunyi. Dalam hati dia ada ruang lagi, aku nak tikam. Nak bunuh Rasulullah. Rasulullah tanya dia, kenapa kamu ikut aku? Aku ikut engkau kerana nak beribadat sekali dengan engkau. Rasulullah kata dalam hati kamu nak bunuh aku. Rasulullah tahu dalam hati, Allah Ta'ala bagi wahyu. Maka dia pun tahu, baru terkejut. Macam mana Rasulullah boleh tahu kata dia nak bunuh? Maka dia pun, Rasulullah tak tangan baca doa di dada dia. Dia kata sebelum tu hati aku paling benci kat Rasulullah. Lepas dia tak tangan baca doa kat dada aku, bertukar jadi paling suka kat Rasulullah. Maka dia masuk Islam. Dia pergi nak bunuh, Rasulullah tak bunuh balas. Bahkan Rasulullah mendoakan kebaikan kepada dia, memaafkan kesalahan dia. Bertukar dia masuk jadi orang beriman. Ni cerita ni dalam kitab dulu ada, tapi zaman lah kita payah. Orang tak senyum kat kita, kita tak mau senyum kat orang. Orang tak bagi kat kita cucuk badak, kita tak mau bagi kat dia cucuk kodok. Hang jiran aku tapi tak nak bagi apa kat aku tak mau bagi kat hang. Tambah orang bagi kat kita racun, tentu kita bagi kat dia racun juga. Orang tak baik kat kita pun kita dah pandang tak elok dah, tambah orang buat jahat kita. Dia buang sampah depan kita setimba, kita buang sampah depan rumah dia selori terus. Tu kita tahap private. Maki kat aku sepatah, aku maki hang 10 patah. Tu kita. Ni tahap lain ni. Tapi inilah yang Quran sebut. Kalau boleh buat kebaikan ni, itu yang terbaik. Orang marah kat kita, kita tak balas balik. Orang kurang ajar dengan kita, kita tak kurang ajar balik. Orang buat jahat kat kita, kita mampu memaafkan kesalahan dia. Inilah yang disebut idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan yang kamu hadapi dengan kelakuan yang terbaik. Ayat ini seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Serulah kepada jalan Tuhan kamu dengan cara yang bijaksana, wal mau'izatil hasanati, dan nasihat yang baik. Kalau bijaksana pun tak guna, nasihat baik pun tak guna, kena guna yang ketiga, dengan sebab orang yang kamu suruh tu pandai bercakap. Kamu kata A, dia kata B, kamu kata B, dia kata C. Maka guna yang ketiga, wajadilhum billati hi ahsan. Hendaklah kamu berhujah dengan dia, berdebat dengan dia dengan cara yang terbaik. Itu kalau sampai peringkat terpaksa bertengkar dengan dia dengan cara yang terbaik. Sini pun sama, idfa' billati hi ahsan. Tolaklah keburukan yang kamu hadapi dengan kelakuan yang lebih baik. Haitsu fu'ilat ma'aka sayyi'atun idfa'ha bi khaslatin hiya ahsanu.
apabila dilakukan kepada engkau akan satu keburukan, maka tolaklah keburukan itu dengan satu perangai yang lebih baik daripada keburukan itu. Orang fitnah kita dalam Facebook, orang kutuk kita dalam grup WhatsApp, kita jawab dengan hujjah. Kita jawab dengan dalil. Kita jawab dengan kenyataan ulama mu'tabar. Bukan dia kutuk kita sepatah, kita balas dia 10 patah. Bukan dia buang sampah depan rumah kita setimba, kita balas sekundi kat dia. Dia buang sampah kat kita setimba, kita pi ziarah dia. Kita berkawan dengan dia, kita senyum kat dia. Kita ambil sampah tu buang tempat lain, esok dia buang pula. Kalau kita balas dengan kebaikan, kemungkinan boleh mengubah perangai dia yang jahat itu kepada baik. Tu pun kalau dia jenis boleh berasa hak kita buat tu adalah satu pembalasan yang mulia. Dia beritahu hargai kita. Dia buang sampah depan rumah kita, depan pagar rumah kita setimba. Kita tak buang balik. Bahkan kita cuci sampah tu. Esok dia buang pula, kita cuci. Kita tak suka, paling kurang kita abang ada, tolong jangan buang sampah depan pagar saya, busuk rumah saya ni. Boleh tak tolong buang tempat lain? Dia pun dengar cakap kita, tak apa dah. Dah kita tak mau pergi abang. Abang kat dia supaya dia berhati-hati. Ada di mana tu, satu kampung tu, kawan tu dia rajin bela kucing. Kali bela 18 ekor. Busuk tai kucing tu pi ke jiran. Dia lepas kucing tu pi masuk rumah jiran, pi berak depan rumah jiran. Jiran tak tahan kena pi habang ke dia. Pak cik nak bela kucing tak apa, tapi kurung lah, jangan duk lepas kata. Ni rumah pak cik pun jadi jamban dia, rumah saya pun jadi jamban dia. Tak habang, belah-belah ekor kawan tu minat bela kucing. Kalau kucing tu sakit, buat pi klinik kucing. Kadang ubat hak kucing tu terima, kena bayar kat doktor kucing tu lebih mahal daripada tuan tu. Tuan demam kena RM25, kucing demam kena RM50. Ada satu masa dia pergi ambil ubat, kucing tu kena penyakit batu karang, RM500 buat operation. Pergi klinik haiwan. Jadi kadang kucing tu kita nak bela sebab kita minat, tak apa, tapi jangan sampai kita lepas biar dia berak rumah jiran kita. Jiran kita tak minat bela kucing. Orang masuklah rumah kita, bau sampai daripada orang tamu, sampai ke dapur, sampai ke belakang. Kita minat, silakan. Tapi kalau kita lepas pergi kacau orang sebelah, jiran tu kacau, jiran ni kacau, orang marah. Cerita Sa'labah dulu ni, zaman Rasulullah dulu, bila dia minta jadi kaya, Rasulullah kata tak sesuai. Dia minta juga suruh doa banyak-banyak kali. Rasulullah doa bagi sepatah bagi kaya. Bila kaya tak sesuai sungguh. Kambing dia tu mula dapat sikit sekok. Beranak. Dikatakan dalam hadis seperti ulat. Seperti ulat mana merenyut banyak kambing dah sampai. Apabila kambing dia banyak, duk berak aku tepi rumah orang Madinah. Berak kat tik kambing sana, tik kambing sana, tik kambing. Akhirnya dia terpaksa keluar kambing dia pergi pinggir kota Madinah, pergi luar Madinah. Sebab kalau dia biar duk belalang Madinah tu, berak aku tepi rumah orang. Kita pun orang duk main berak, kucing main berak ke depan rumah kita, atau yang sampai 15 ekor, kita pun tak selesa. Jadi nak dapat pahala, dapat dosa. Nak bela kucing dapat pahala, dapat dosa pasal menyakiti jiran. Jiran duk kutuk kita, jiran belah kanan kutuk, kiri kutuk, depan kutuk, belakang kutuk. Pasal apa? Kucing kita, kambing kita, lembu kita belah, duk berak depan rumah mereka. Maka nak belah lembu, dia ada tempat dia. Nak belah kambing, elok kandang dia. Nak belah kucing pun, kalau banyak ekor sangat, bohlah kandang dia. Belah lah 100 ekor pun, jangan duk kacau orang. Ada orang minat saya pergi ke Johor.
Mereka bawa, ustaz jom pergi baca doa di klinik kucing. Bukan klinik kucing, hotel kucing. Saya pun pergi masuk. Dia kata, ni hotel ni, tak ni. Siapa-siapa yang bela kucing bila nak balik cuti, kucing dia letak di hotelnya, sehari RM25 ke berapa ringgit tu. Dia ada bilik-bilik dia. Yang ni hospital kucing. Sudut ni hospital. Kucing mana sakit, mai letak sini. Dia rawat lah. Punya minat bela kucing. Lepas tu, contoh ustaz tengok kucing paling mahal sini. Saya pun tengok. Kucing tu import pada Belanda ke mana tau. Sekok RM4,000. Tu dia minat sungguh. Saya kata, RM4,000 ni boleh kat aku beli motor ni. Kita boleh RM4,000 beli motor, dia beli kucing lah. Dukung kucing. Kucing tu besar. Main pada Eropah, import. Tu baru sekok. Tak kira hal lain lagi. Banyak kucing penuh. Belah ni dia kata sudut ni bilik-bilik ni hotel. Siapa nak sewa hotel untuk kucing ni kena bagi sehari RM25. Dia balik seminggu kalilah 25 kali seminggu. Balik habis balik kampung selepas pada cuti, mai ambil balik kucing dia. Hak ni beda sakit. Kucing ni sakit apa mai? Ni makanan. Hak ni beda makan. Oi, satu bangunan tu satu penuh dengan kucing. Pasal dia buka penempatan kucing untuk disewa. Dan ada jual pula. Ni boleh jual. Nak beli. Ni harga ni, ni harga ni, warna ni, color ni, harga ni apa semua. Minat. Kita tak boleh halang minat orang. Cuma kalau kita bela, kita kena jaga. Jangan sampai jiran kita sakit hati. Kita bela 10 ekor kucing. Dalam rumah kita sekok, 9 ekor pergi duk buang najis depan rumah jiran kita. Jiran kita sakit hati. Aku tak bela kucing tapi kena buang tik kucing. Hang bela kucing, aku yang bagi makan, aku yang buang tik dia. Hang lepas rata, menyakitkan hati jiran. Jadi sekiranya orang tu buat benda kita tak suka, mungkin dia buang sampah depan rumah kita, mungkin dia buang najis depan rumah kita, kita habaq. Tak mau habaq, kita pakai orang tengah. Dan mungkin dia fitnah kita dalam Facebook, fitnah kita dalam WhatsApp, grup WhatsApp. Kalau itu benda tak betul, kalau benda betul nama mengumpat, kalau benda tak betul nama fitnah. Kalau betul nama ghibah, zikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebut saudara kamu dengan benda yang dia tak suka, yang dia benci, nama dia mengumpat. Kamu sebut benda yang dia tak suka, tak betul, nama dia fitnah. Maka kamu berhadapan dengan fitnah itu dengan menolak dengan cara baik. Dia kata kamu pembohong, kita kata tak, saya tak bohong. Dia kata kamu bid'ah, baca qunut subuh, kita kata tak bid'ah. Ni hadis qunut subuh. Dia kata kamu zikir darah tu bid'ah, ni dah zikir darah. Kamu sambut maulatul rasul tu bid'ah, ni dalil kata tak bid'ah. Maka kita jawab dengan cara yang baik, kita jawab dengan fakta yang kukuh, yang kita cenderung berpegang dengan fakta itu, lebih baik daripada kata kamu bid'ah, kita balas kata kamu 2 kali bid'ah. Padahal kita ada hujah, ada alasan. Tolaklah keburukan yang datang daripada orang lain itu dengan cara yang baik. Seperti orang marah kat kamu, kamu hadapi dengan sabar. Orang kurang ajar dengan kamu, kamu hadapi dengan sopan santun, lemah lembut. Kamu tak kurang ajar macam dia. Orang buat jahat kat kamu, kamu hadapi dengan kemaafan kepada dia. Orang yang haramaka tu'ti, orang yang tak bagi kat kamu, kamu bagi kat dia. Jiran kita semenjak duk hari mula duk sampai hari ni, lama mana dia jadi jiran kita? Banyak tahun dah, rasan 2-3 tahun dah. Apa tak nak bagi kat kita? Dia beli durian, kita tengok bau, kita boleh bau saja dengan tengok kulit. Masa dia balik durian lalu depan rumah kita, kita hirup bau durian, isi tak pernah rasa. Habis dia makan, dia ulang kulit, buah lantung sampah depan rumah dia, dia tunjuk kulit dekat kita. Kita duk geramlah hati.
kedekut hidung masin jiran aku ni. Dah lah beli durian mahal, dia duduk tayang bau kat aku. Masa dia balik daripada Pekan Rabu, dia beli di Pekan Rabu, dia layuk kat aku. Aku bau sampai tak boleh nyawa. Nak pergi minta, malu. Nak beli, tak mampu. Habis makan, dia tayang kulit durian kat aku. Dia tak tahu, kata aku pun hantu durian juga. Minat durian tapi nak makan tak boleh. Mahal Allah ni. Tunggu murah lambat. Maka jiran kita tu perangai lagu tu. Apa dia beli, apa dia masak, buat cok kodok sekuk nak boleh hantar sebiji kita, tak ada pasal. Kita berjumpa dengan jiran yang tak pernah bagi kat kita, kita bagi kat dia. Ni kelaku Tok Wali betul ni. Kelaku orang baik sungguh. Pasal dia tak dah bagi apa kat kita, buah tak bagi, cucuk tak bagi, apa tak bagi. Kita duk pergi bagi kat dia. Kita buh dalam plastik. Nak buh dalam pinggan, ni takut dengan pinggan-pinggan tak patah balik. Orang lagu ni bukan dia buat baik ni, kalau bagi sekali dengan pinggan-pinggan dia buat hadiah, mampu. Maka kita kata buh dalam plastik je dah. Plastik dia boleh untuk sampah, cucuk dia makan. Ataupun kita pergi bagi dengan pinggan, kita kata orang balik pinggan lah ni. Tujuan dia supaya dia tak balas kat kita. Hang tak balas balik pun tak apa, aku bagi hari ni cok udang, esok cok badak, lusa cok pisang. Hang tak bagi balik tak apa, aku terima pahala daripada Allah Ta'ala sudah, kerana aku buat baik kat hang sebagai jiran. Ni, tahap idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah perangai buruk jiran kamu dengan cara yang baik. Perangai jiran tu tak pernah bagi apa kat kita, kita rajin bagi kat dia. Dalam syarah Sawi kata, an tu'tiya man haramak. Kamu memberikan kepada orang yang mengharamkan pemberiannya kepada kamu. Yang kedua, wa tasila man qata'ak. Kamu menghubungkan orang yang suka memutuskan hubungan adik-beradik, hubungan kawan dengan kamu. Kalau dia kawan, kalau dia jiran, berhubung cara jiran. Kalau dia kawan, cara kawan. Kalau adik-beradik, cara adik-beradik. Kita yang duk baik-baik dengan dia, dia tak pernah balas baik. Dalam hadis Imam Muslim, kita baca dah dulu ni, seorang lelaki mengadu kepada Nabi SAW. Dia kata, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni ataupun wa yaqta'unani wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Sesungguhnya saya memiliki adik-beradik. Adik-beradik ni mungkin abang ke, kakak ke, adik ke, mak ke, ayah ke, mak menakan, pak menakan, anak menakan, tu adik-beradik. Sesungguhnya saya memiliki adik-beradik di mana saya suka menghubungkan hubungan kekeluargaan dengan mereka, tetapi mereka suka memutuskan dengan saya. Saya duk pergi ziarah depa masalah cuti, saya pergi ziarah masa lapang, saya duk pergi buah. Saya lama-lama saya bagi beras, saya bagi minyak. Adik-beradik saya tu jenis susah. Jadi saya hantarlah minyak sebotol, beras sekampit. Seminggu sekali, sebulan sekali, 3 bulan sekali saya pergi ziarah dia. Dia tak pernah main rumah saya. Dia tak pernah bagi apa kat saya. Kalau saya tak boleh pergi pun, saya telefon tanya abang, apa abang. Tak boleh menghubungkan silaturahim dengan sebab pertemuan dengan kita dengan dia. Mungkin dia duduk jauh, mungkin kita sibuk. Sekurang-kurangnya kita telefon. Mak menakan kita duduk di Johor, kita duduk di Kedah, nak pergi teruk ni, Covid pula dah, tak boleh rentas negeri. Kurang-kurang kita telefon, hantar WhatsApp, ataupun telefon tanya apa abang. Nak bagi duit kat dia, nak suar tak boleh, bank in kat dia. Pasal dia mak menakan kita, dia susah. Kita pun tahu. Kita bank in kat dia duit di sini, kerana kita duit lebih sikit, dia susah. Maka kita sudah berbuat baik dengan dia dari jarak jauh. Kita hubung silaturahim dengan dia daripada jarak jauh. Kerana nak pergi berjumpa dekat tak boleh, merentas negeri tak boleh. Jadi menghubung silaturahim ni sama ada kita pergi berjumpa dia, ziarah dia, sembang dia, tanya habang dia, ataupun kita berjumpa jarak jauh, cakap dalam telefon. Kita boleh pergi bagi beras kat dia, suar kat dia, ataupun kita bank in untuk dia beli beras. Macam-macam cara buat baik boleh kita lakukan. Yang penting mendekatkan diri dia beradik kita tu dengan dia.
Dengan kita ziarah, dengan kita tanya khabar, dengan kita bagi sesuatu, menyebabkan mereka suka kat kita. Ada adik-beradik saya ni suka buat baik kat mereka, tapi mereka suka buat jahat kat saya. Mereka memutuskan silaturahim, tak mau kat saya. Itu satu perangai. Yang kedua, wa uhsinu ilaihim wa yusiuna ilayya. Saya suka buat baik kat mereka suka buat jahat kat saya. Ada ruang saya boleh buat baik kat adik-beradik saya buat baik. Dia sakit, saya tolong berubat. Saya tolong bawa ubat pi. Dia susah hati, saya tolong gembirakan dia. Dia tak larat, saya bantu dia. Saya kerja buat baik kat dia, tapi dia kerja buat jahat kat saya. Ini teruk ni. Kita buat baik, dia buat jahat kat kita. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Saya bersifat sopan santun, berlemah lembut dengan mereka. Mereka kurang ajar dengan saya. Mereka kasar dengan saya. Saya cakap elok dengan dia, dia cerekah saya. Dia maki saya, dia kutuk saya. Inilah perangai adik-beradik saya. Bukan seorang, ramai. Inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'unani wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Saya ada adik-beradik ramai pula, bukan seorang dua, lebih daripada 3 orang. Asiluhum, saya menghubungkan silaturahim dengan mereka. Hak pak menakan ni saya pergi ziarah, hak ayah saya duk tani saya pergi ziarah. Ayah saya dengan mak saya, abang kakak saya tani saya pergi ziarah, semua saya buat baik ke mereka. Mereka semua tak buat baik kat saya, mereka buat jahat pula. Saya hubung silaturahim dengan mereka kerap, mereka tak pernah balas balik. Mereka kerja memutuskan silaturahim dengan saya. Saya pergi nak bersembang dengan mereka tak mau sembang dengan saya. Saya nak hubungkan hubungan adik-beradik, mereka duk bagi putus. Mereka balas dengan benda jahat. Saya duk buat baik kat mereka saya buat jahat kat saya. Dan saya bersifat lemah lembut dengan mereka, mereka bersifat kurang ajar dengan saya. Maka Nabi SAW mendengar pengaduan lelaki tadi. Baginda bersabda, la in kunta kama qulta la yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim ma dumta ala dhalik. Hadis Imam Muslim. Jika kamu berada dalam sikap yang kamu ceritakan tadi, kamu hubung, mereka bagi putus, kamu buat baik, mereka buat jahat, kamu lemah lembut, mereka kasar, kamu lemah lembut, mereka kurang sopan dengan kamu, maka sentiasalah Allah akan bersama kamu. Allah akan menolong kamu dalam menghadapi mereka selama kamu berada di atas sikap sedemikian. Lagi jahat dia buat kat kamu, lagi banyaklah kasih sayang dan pertolongan Allah kat kamu. Mereka benci kat kamu, mereka buat jahat kat kamu, Allah lagi banyak buat baik kat kamu. Mereka benci, Allah lagi sayang kat kamu. Mereka kasar, Allah maha lemah lembut dengan kamu. Kamu dapat daripada Allah Ta'ala anugerah istimewa pasal kamu berhadapan dengan orang tak ketahuan jahat tu dengan kebaikan yang kamu pamerkan. Hak ni cerita senang, nak buat payah. Okay, orang jurui yang panas kat kita, kita jurui yang air kat dia. Orang buh racun di pokok kita, kita pergi buh baja di pokok dia. Orang bagi apa pun tak, kita duk bagi kat dia. Sebenarnya kita sudah mendapat pandangan rahmat daripada Allah kerana kita menghadapi keburukan manusia, kita menolak keburukan manusia dengan kelakuan yang mulia. Orang marah kat kita, kita sabar tak marah kat dia. Orang kurang ajar dengan kita, kita berlemah lembut dengan dia. Orang buat jahat kat kita, kita maafkan kejahatan dia. Yang ni tahap tinggi. Hak boleh belajar, belajar. Hak tak boleh belajar, belajar sikit-sikit. Orang hutang kita tak bayar, kita boleh halal. Berapa dia hutang? RM1. Tak apa, mau RM10,000. Tak mampu.
Maka syarak bagi jalan. Kalau orang hutang kamu, 3 cara. Cara pertama, kamu minta 100% hak dia hutang. Jangan minta lebih jadi riba pula. Dia hutang kat kita RM100. Janji nak bayar sekian. Saya hutang kamu RM100, nanti bulan puasa saya bayar. Maka kita bagi peluang dia guna duit kita 2 minggu lagi puasa dia akan bayar. Masuk puasa dia tak boleh bayar. Maka kita bagi tangguh lagi. Dah kamu janji nak bayar 1 bulan Ramadan, hutang 17 Syaban, nak bayar 1 Ramadan. Hari ni 1 Ramadan dah, RM100 tu mana? Minta maaf, saya tak mampu bayar. Masuk puasa ni nak beli bekas lah apa, nak buat kanji lah apa di rumah tu, nak buat cucuk buka puasa lah apa semua, duit guna banyak, tak mampu nak bayar. Dah tak mampu bayar, saya benarkan kamu tangguh. Bila pula hari bulan nak bayar, dia kata raya pula, tangguh lagi sebulan. Kita memberi tangguh kepada orang yang benar-benar tak mampu bayar, dapat pahala. Fanadhiratun ila maisarah. Kita tangguh sampai dia senang. Kita wajib bagi tangguh kalau dia benar-benar tak mampu. Kalau dia mampu tak bayar, dia berdosa. Dia mampu bayar RM100, ada janji kita, tapi dia saja tak apa, lepas raya pula. Dia berdosa pasal dia tangguh. Hadis kata matalul ghaniyyi zulmun. Penangguhan bayar hutang daripada orang kaya itu satu kezaliman. Tapi dia ni benar-benar tak mampu, bukan saya buat-buat. Dia habang saya memang janji nak bayar 1 Ramadan ni, tapi duit tak ada, tak sampai. Kita kata tak apa, tangguh, lepas raya pula. Tak apa, 15 Ramadan pula. Janji tarikh berikutnya pula. Jangan tak janji, saat ni dia tak janji, dia kata bayar akhirat lah, jenuh kita. Maka kita janji tarikh sekian. Pi tarikh tu tak mampu pula, tangguh pula. Dia tak lari pada kita, dia jujur dengan kita, kita pun bagi tangguh, kita dapat pahala, dia juga tak berdosa kerana dia memang tak mampu sungguh. Ini tahap pertama. Hang hutang aku RM100, aku nak RM100. Tahap yang kedua, diskaun. Kamu hutang aku RM100, dah lah tak mampu bayar, tak apalah, diskaun, potong RM10, bayar RM90 sudah. Atau potong RM50, bayar RM50 sudah. Atau potong RM90, bayar RM10 sudah. Ikut kita, potong sebahagian. Ini tahap kedua. Baik pada tahap pertama. Tahap pertama minta RM100 juga, cuma dah tak boleh bayar ni, bayar esok. Tak boleh minggu ni, minggu depan. Tak boleh bulan ni, bulan depan. Tak boleh tahun ni, tahun depan. Yang penting mesti bayar nilai hang hutang. Hak kedua, kita bagi diskaun. Kita potong. Sama ada kita potong tu 10%, 1%, 99% terpulang kat kita. Kamu hutang RM100, tak mampu bayar, bayar RM50 sudah, RM50 halal. Maka kita potong 50%. Tahap yang ketiga, potong 100%. Dah tak mampu bayar, aku halal wang 100% tu kat hang. Tekat RM10, RM1, tak apa, mau RM100,000, tak boleh buat aku tu. Tapi kalau orang mampu, dia buat. Dia ada 14 juta dalam bank, tekat RM100,000, dia kata aku halal, tak apa. Kita buat duit halal ke tu, merangkak. Jadi tahap yang ketiga, bukan potong 50%, bukan 90%, bukan 10%, potong 100%. Dah kampung hutang aku RM100, tak mampu bayar, aku halal RM100 tu. Hak keempat, bukan dekat halal RM100, dia pergi tambah lagi. Nah, hak RM100 aku halal, nah aku sedekah pula RM50 lagi. Kuis hebat. Kebaikan yang dibalas oleh orang yang menghadapi kesusahan orang lain lagi tinggi fadilat. Ni di segi teori, segi praktik susah. Dekat RM1 boleh mau banyak teruk. Maka kita diberikan beberapa pilihan dalam menghadapi orang yang berhutang dengan kita. Kita minta banyak tu juga, dia tak mampu bayar, kita bagi tangguh dalam tarikh tertentu. Sampai tarikh tu tak mampu bayar pula, tangguh lagi.
Pilihan kedua kita diskaun potong sebahagian. Pilihan ketiga kita potong 100%. Hak nombor 3 tu paling tinggi. Tapi kalau RM1 2 boleh mau banyak-banyak kita buat potong tu kita pula merangkak. Cuma itulah pilihan yang syarak bagi. Tu kalau orang berhutang dia bukan buat jahat kat kita, dia berhutang cuma dia tak mampu bayar. Ni teruk lagi buat jahat kat kita, kita menghadapi dia dengan kebaikan. Jadi ayat ni cerita sikap orang yang tinggi. Seperti kita cerita dulu, Sayyiduna Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bawa duit nak pergi beli barang di pasar, duit dia dicuri oleh pencuri. Lalu penduduk mereka yang berada di pasar melihat kejahatan pencuri itu, mereka kutuk pencuri itu. Jahat sungguh penyamun ni, dia main samun duit kau ni. Ramai pakat kutuk pencuri itu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, berhenti, tak sah duk kutuk dia. Dia bukan curi duit hampa, dia curi duit aku. Maka aku nak baca doa, hampa tolong baca amin. Dia pun angkat tangan baca doa. Pencuri itu resap pas ke mana dah dengan duit dia, balas habis. Bawa duit nak pergi beli sayur, nak pergi beli ikan di pasar. Tak tahu pencuri penyamun tu main sambak, awak lari habis. Tak ada apa kat dia. Orang duk marah, dia tak marah. Dia baca doa, ya Allah ya Tuhanku, sekiranya pencuri ini mencuri duit aku kerana dia memang susah sungguh, maka berkatilah duit yang dia ambil tadi. Dia memang sesak dah terpaksa curi, maka jadikan duit yang dia dapat tu bertambah kebaikan untuk dia. Dia boleh menega ke, masuk saham ke, jadi kuih kaya. Lepas ni tak jadi pencuri dah, tu berubah jadi baik. Pasal bertambah kebaikan. Tu kalau dia curi kerana memang dia susah sungguh. Dia sambung lagi. Sekira dia mencuri itu bukan kerana berhajat. Dia memang senang dah, tapi tak boleh tengok orang kerja nak balas. Ada juga orang perangai gitu. Dia tak boleh tengok orang ada nak ambil orang. Sedangkan dia berkemampuan. Dia kaya dah, dia tak boleh tengok orang. Orang buang sampah, dia pergi ambil lantung sampah. Dia duit berlambak dah. Sekiranya dia mencuri bukan kerana berhajat, maksud dia sudah kaya, tapi dah ada perang curi, dia curi. Maka jadikan perbuatannya mencuri duit aku itu sebagai dosa yang terakhir dalam hidup dia. Kejahatan yang terakhir dalam hidup dia. Lepas dia balas duit saya, tolong ubah dia jadi orang baik, bagi dia jadi orang bertaubat, bagi kesedaran supaya dia berubah jadi orang yang bagus. Maksud dia ni nampak curi. Duit dia dah berlambak dalam bank, di rumah dia pun berlambak dah, tapi tak boleh tengok orang kerja nak curi. Perangai dia begitu jahat, suka nak curi. Maka oleh kerana duit saya yang dia curi, tolong ubah dia, perangai dia bagi jadi orang baik. Jadikan perbuatan dia mencuri duit saya itu dosa yang terakhir dalam hidup dia. Lepas pada dia dapat duit saya, tolong bagi dia jadi orang baik. Dia bertaubat jadi orang baik, jadi wali Allah. Dia tak buat dosa sampai mati dah. Mana nak cari tuan duit lagu tu zaman lah. Orang ambil duit kita, kita doa kebaikan kat dia. Kita orang ambil mozek kita pun kita bersyarah 4 minggu. Orang curi hak kita, kita marah. Pasal kita tahap private, ni tahap general. Walaupun begitu, boleh kita berlatih kalau jenis hak sikit-sikit. Tekak ambil RM1, tekak hutang RM2 tak bayar, boleh kita berlatih. Sama ada bagi tangguh RM2 tu, ataupun diskaun RM1 jadi RM1, ataupun diskaun RM2. Mau RM20,000, mana boleh buat aku tu. Dia main pinjam hutang kita RM20,000, kita kata tak apa, pagi tadi aku mengaji ustaz tu kata bagi halal, aku halalkan RM220,000 tu, kita merangkak pula. Jadi kita kena tahap kita lagu mana. Yang ni dia sebut tentang orang yang hebat apabila dia menolak kejahatan seseorang yang buat jahat dengan kebaikan. Ada lagi kisah yang disebutkan dalam syarah, cuma masa tidak mengizinkan, nanti kita sambung dalam pertemuan yang akan datang. Cuma untuk hari ini kita
Hari ni hari apa? Hari Rabu kan? Hari ni hari Rabu kita baca tafsir ni. Esok sepatutnya kita sambung. Kita minta cuti sehari. Esok saya tak sembahyang subuh di sini. Saya sembahyang subuh belah Ustaz belah nu. Jadi esok kuliah subuh kita tiada. Kuliah subuh kita akan bersambung lusa hari Jumaat. Jadi hari Khamis besok kita cuti sehari kuliah subuh. Tak ada. Jadi kuliah kita untuk ayat ni, untuk seterusnya kita sambung pagi lusa hari Jumaat. Kerana pagi esok saya sembahyang di luar daripada Guang Cepedak. Kerana ada satu urusan. Jadi pagi esok kita cuti kuliah subuh. Kita sambung kuliah subuh seperti biasa pagi lusa, pagi Jumaat insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ألا يا رسول الله كنت رجاؤنا وكنت بنا برا ولم تكن جافيا. ألا يا رسول الله كنت رجاؤنا وكنت بنا برا ولم تكن جافيا. الله 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 يا الله 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 يا الله. وكنت رحيما هاديا ومعلما لا يبكي عليك اليوم من كان باكيا. وكنت رحيما هاديا